मैसर्स बीएल इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड प्लॉट नंबर 38G उद्योग विहार ग्रेटर नोएडा के कंपनी प्रबंधकों द्वारा गैर कानूनी तरीके से कर्मचारियों को नौकरी से निकालने के विरोध में 21 अप्रैल 2022 को C2 के बैनर तले कर्मचारियों का कंपनी के गेट पर धरना प्रदर्शन जारी रहा। श्रमिकों की समस्याओं का समाधान करवाने के लिए C2 के हस्तक्षेप करने की मांग पर जिला प्रशासन की पहल पर श्रम विभाग के श्रम प्रवर्तन अधिकारी डॉक्टर संजय लाल की मध्यस्थता में श्रमिकों और प्रबंधकों के बीच आज वार्ता हुई। तुमकुर महानगर क्षेत्र के 35 जलापूर्ति कर्मियों की पिछले 2 दिनों से हड़ताल को कर्मचारियों ने अस्थायी रूप से वापस ले लिया है। तुमकुर मेट्रोपॉलिटन वाटर सप्लाई स्टाफ ने विभिन्न मांगों को पूरा करने के लिए अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू की थी। इसकी बारीकियों को समझते हुए नीति निर्माताओं ने संबंधित विभागीय अधिकारियों और संसद परिषद के साथ उत्तरोत्तर कार्रवाई करते हुए पुलिस जलापूर्ति कर्मचारियों की मांगों को पूरा करने का वादा किया है। ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಾವೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ। ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಕೂತಿದ್ರಲ್ಲ ಅವರಲ್ಲೂ ವಾಟರ್ ಮ್ಯಾನ್ಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಕೂತಿರೋರು ಅವರು ಗಂಡದಿರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಲೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು। 20-25 ವರ್ಷದಿಂದ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು। ಅವರ ಸತ್ತೋಗಿರೋದಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ಬದಲಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ ಮೇಲೆ ಟೆಂಪರರಿ ಕೆಲಸ ಅವ್ರಿಗೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ। ಅವರು ಒಂದು 10-12 ವರ್ಷದಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ। ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಲೇ ಇದ್ದಾರೆ, 210 ಜನದ ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ। ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು? ಸರ್ ನಾನು ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕುಮಾರ್ ಕೆ. ಜಿಲ್ಲಾ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ನೌಕರರ ವತಿಯಿಂದ ನಾವು ಕಳೆದ 20-25 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇದೇ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಅಂದರೆ ವಾಲ್ಮೆನ್ಗಳಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲದೆ 25 ವರ್ಷಗಳನ್ನು ಸೇವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆಗಳು ಒಂದು 6 ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ। ಮೊದಲನೇ ಬೇಡಿಕೆ ಗುತ್ತಿಗೆ ಪದ್ಧತಿ ರದ್ದಾಗಿ ನಮಗೆ ನೇರ ಪಾವತಿ ಕೊಡಬೇಕು, ಅದೇ ರೀತಿ ಸಮಾನ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸಮಾನ ವೇತನ ಆಗಬೇಕು, ಅದೇ ರೀತಿ ಖಾಲಿ ಇರುವಂಥ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಈಗ ಹಾಲಿ ದುಡಿಯುತ್ತಿರುವ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನ ಕಾಯಂಗೊಳಿಸಬೇಕು, ಅದೇ ರೀತಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೃಹಭಾಗ್ಯ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಒಂದು 6 ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಕಳೆದ 5ನೇ ತಾರೀಕು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮನವಿ ಪತ್ರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ। ಹಿಂದೆ 2-3 ವರ್ಷಗಳಿಂದಲೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ। ಬೆಳಗಾವಿಗೂ ಸಹ ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಮನವಿ ಪತ್ರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ದು, ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನಿಮಗೆ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಯಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಸಹ ಹೇಳಿದರು। ಸಮಾನ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸಮಾನ ವೇತನ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲ ಕಾಯಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಭರವಸೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು। ಆ ಭರವಸೆ ಮೇಲೆ ನಾವು ಬಂದು ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೋ। ಈಗ 5ನೇ ತಾರೀಕು ನಾವು ಒಂದು 15 ದಿವಸ ಮುಂಚೆಗೆ ನಾವು ಒಂದು ಮನವಿ ಪತ್ರ ಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನ ಈಡೇರಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು 6 ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ಆದರೆ ಈ 19ರೊಳಗೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು। 19ರೊಳಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಈಡೇರಿದ್ದಕ್ಕೆ 20ನೇ ತಾರೀಕಿಂದ ನಾವು ಅನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಮುಷ್ಕರವನ್ನು 210 ಜನ ವಾಲ್ಮ್ಯಾನ್ಗಳು ನಾವು ಎಲ್ಲ ಅನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಮುಷ್ಕರ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ। ಇವತ್ತಿಗೆ 2 ದಿವಸದಿಂದ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ। ಈಗ ಶಾಸಕರು ಏನಾರು ಹೇಳಿದಾರ? ಶಾಸಕರು ಬಂದಿದ್ದರು, ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಸರ್ಕಾರದ ಲೆವೆಲ್ಲಾಗಿ ಆಗಬೇಕಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸರ್ಕಾರದ ತಾವು ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ। ಮಾತಾಡಿ ಆಲೆ 2 ಸತಿ ಮನವಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, 2 ಸತಿ ಮನವಿಗೂ ಏನೂ ಸ್ಪಂದಿಸಿಲ್ಲ। ಈ ಸರಿ ಒಂದು ಭರವಸೆ ಕೊಟ್ಟೋಗಿದ್ದಾರೆ ಬಂದು। ಈಗ ಮೇಯರು ಮಹಾಪೌರರು ಅವರೇನಾದರೂ ಒಂದು ಮಹಾಪೌರರು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಯುಕ್ತರು ಇಬ್ಬರು ಬಂದಿದ್ದರು। ಅವರು ಸಹ ನಿಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆಗಳು ನಮ್ಮ ಕೈಲಿಲ್ಲಪ್ಪ, ಎಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಐತೆ, ನಾವು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪತ್ರ ಬರಿತೀವಿ, ಸರ್ಕಾರದವರು ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ। ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಗಮನಕ್ಕೆ ಏನಾರು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಗಮನಕ್ಕೂ ತಗೊಂಬಂದಿದ್ದೀವಿ। ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಗಮನಕ್ಕೂ ನಾವು ಪತ್ರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ। ಅವರು ಒಂದು ಸತಿ ಸಭೆ ಕರೆದಿದ್ರು, ಸಭೆ ಒಳಗೂ ನಾವು ನಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನ ಮಂಡಿಸಿದ್ದು। ಅವರು ಸಹ ನಾವು ನಮ್ಮ ಕೈಲಿ ಆಗೋದಿದ್ದರೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು। ಈ ದರ್ಜೆ ನೌಕರಿಗೆ ಮಾಡೋ ಅವಕಾಶ ನಿಮಗೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನೀವು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅವರು ನಮಗೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಆದೇಶ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಇವತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಒಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಕರೆದಿದ್ರೇನಲ್ಲ ನಿಮಗೆ? ಸರ್ ಇವತ್ತು ಮೀಟಿಂಗು ಅಂದರೆ ಈ ಲೇಬರ್ ಆಫೀಸಿಗೆ ಮೀಟಿಂಗ್ ಕರೆದಿದ್ರು। ಲೇಬರು ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ಪ್ರಮುಖರುಗಳು ಹೋಗಿದ್ದು, ನಮ್ಮ ಜೊತೆಲಿ ಮುಜೀಬ್ ಸರ್ ಬಂದಿದ್ದರು, ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಆಫೀಸ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಕಮಿಷನರು ಡಬಲ್ ಸಾಯರು ಬಂದಿದ್ದರು। ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಇವರಿಗೆ ಕಾನೂನು ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಮಾನ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸಮಾನ ವೇತನ ಕೊಡ್ಬೋದು, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಆಫೀಸಿನಲ್ಲೇ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿ। ಈಗ ಅವರು ಭರವಸೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ನೀವು ಧರಣಿ ವಾಪಸ್ ತಗೊಳ್ತೀರಾ, ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಆನ್ ದ ಸ್ಪಾಟ್ ಇಲ್ಲೇ ಅವರು ಬಂದು ಏನಾದ್ರು ನಿಮ್ಮ ಭರವಸೆ ನೀಡೇರಿಸ್ಬೋದು? ಸರ್ ನಾವು ನಮಗೆ ಇಲ್ಲೇ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೀಗ ಒಂದು ಅವ್ರು ಮೌಖಿಕವಾಗಿ ನಮಗೊಂದು ಲೆಟ್ರ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಈಗ ಲಿಖಿತವಾಗಿ ಅರ್ಜೆಂಟಾಗಿ ಈಗ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ। ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲಿ ಲಿಖಿತವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟರು ಅದು ಈಡೇರಲ್ವಲ್ಲ ಸರ್? ನಾವು ಒಂದು 10-15 ದಿವಸ ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಏಕೆಂದರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮಾಡಿರಲ್ವಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಬರೀ ಮನವಿ ಪತ್ರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು। ಈಗ ಅವರೇ ಬಂದು ಅಧಿಕಾರಿ ವರ್ಗದವರೆಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದಿದ್ದಾರೆ। ನಮಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲೇ ಸ್ಪಾಟಾಗೆ।
ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ನಮ್ಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಾವು ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಒಂದು 15 ದಿವಸ ತಿರ್ಗಾ ಪ್ರಕಾರ ಇದೇ ಥರ. ಆವಾಗ ನೀವು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಧರಣಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಜನಗಳಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗಲ್ವಾ? ಸರ್ ನಾವು ನೀರಿನ ಅಭಾವ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ಜನರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ಸಲ್ವಾ ನಿಮಗೆ? ಸರ್ ನಾವು ಕಳೆದ 20-25 ವರ್ಷದಿಂದ ಯಾವುದೇ ನಾಗರಿಕರಿಗಾಗಲಿ, ಜನರಲ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಾಗಲಿ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸ್ಕೂಲ್ಗಳಿಗಾಗಲಿ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ದಂಗೆ ನಿರಂತರವಾದ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ 24/7. ಅಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಹಕ್ಕು ನೀವು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಸರಿ, ಅದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಈಗ ಜನಗಳದ್ದು ಕೂಡ ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ. ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಮನೆಮಂತಕ್ಕೂ ಅಲ್ಲೇ ನೀರು ಬಿಡಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಹೇಳ್ಕೊಂಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಹಾಂ, ಈಗಲೂ ಅದೇ ಥರ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹೇಳ್ಕೊಂಬಂದಿದ್ದೀರಾ. ಈಗ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ನೀವು ನೀರು ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು 1 ದಿವಸ ಆಗ್ಬೋದು, 2 ದಿವಸ ಆಗ್ಬೋದು, 3 ದಿವಸ ಆಗ್ಬೋದು. ಅಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆಗೆ ಕೇಳಿ, ನಾವು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಜನರದ್ದು ಕೂಡ ನಾನು ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ನಿಮಗೆ. ಸರ್ ನಾವು ಜನರಿಗೂ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ, ನಾವು ಬೇಡಿಕೆಗಳು ಸ್ಪಂದಿಸಬೇಕಲ್ಲ ಸರ್. ಅಲ್ಲ, ಸ್ಪಂದಿಸ್ಬೇಕು, ಅದು ಒಳ್ಳೇದು. ನಾನು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆ ಏನಿದೆ ನೀವು ಅದು ಇದು ಮಾಡಿ. ಆದರೆ ಜನಗಳಿಗೆ ನೀರಿಂದು ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ತೊಂದರೆ ಕೊಡೋದು ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಅಲ್ಲ ಸರ್. ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ನಮ್ಮ ನೋವನ್ನು ನಾವು ಯಾರು ಬೇಡಿಕೆ ಬೇಗ ಈಡೇರಿಸಿರು ಅಂದರೆ ನಾವು ಜನಗಳಿಗೆ ಏನು ತೊಂದರೆ ಕೊಡೋಂಗೆ ನಾವು ಯಥಾ ಅಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಈಗ ನಿಮ್ಮದು ಇವತ್ತೇ ಬಗೆಹರಿಬೋದು, ನಾಳೆ ಬಗೆಹರಿಬೋದು, ಇಲ್ಲ ನಾಡ್ದೇ ಆಗ್ಬೋದು. ಅಷ್ಟೊತ್ತಕ ಜನರಿಗೆ ನೀರಿನ ಅಭಾವದಿಂದ ಒಂದು ಅವರು ಬಳಲೋ ಸ್ಥಿತಿ ಬರಲ್ವಾ ಅಂತ ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಲ್ಲ ಸರ್. ಹಾಂ. ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆ ಈಡೇರೋವರೆಗೂ ನೀವು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಧರಣಿ ವಾಪಸ್ ತಗೊಳಲ್ಲ? ಧರಣಿ ವಾಪಸ್ ತಗೊಳಲ್ಲ ಸರ್. ಅವರು ಮಾಡ್ಕೊಂಬರ್ತೀವಿ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರು ಹೋಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಬರ್ಲಿ, ನಾವು ಧರಣಿಯನ್ನು ವಾಪಸ್ ತಗೊಳ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಬಂದು ಆ ಥರ ಭರವಸೆಗಳು ಕೊಟ್ಟೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಂ, ನಮಗೆ ಭರವಸೆ ಕೊಡಬೇಡಿ, ಇನ್ನೂ 2-3 ಸಲ ಲೇಟ್ ಆಗಲಿ, ನೀವೇ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಾವು ಮಾಡ್ಕೊಂಬನ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈಗ MLA ಅವರು ಏನು ಭರವಸೆ ಆಶ್ವಾಸನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? MLA ಅವರು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರುಗಳಾದಂಥ ಇವರು ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆಯ ಮುಖಂಡಗಳನ್ನೇ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ, ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ, ಕಮಿಷನರು ಕರ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ದಿವಸ ಸಭೆ ಮಾಡೋಣ, ಅಲ್ಲಿ 10 ದಿವಸದೊಳಗೆ ನಾನು ಟೈಮ್ ತಗ್ತೀನಿ, ಹೋಗೋಣ ಅಂತೇಳಿ. ಈಗ ಧರಣಿ ವಾಪಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ, ಆ ಥರ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ನೀವು ಧರಣಿ ವಾಪಸ್ ತಗೊಳಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ. ಅವ್ರು ನಿನ್ನೆ ಹೇಳೋಗಿರೋದು, ನಾವಿನ್ನೂ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಹಾಂ, ನಿನ್ನೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ನಾವು ಇವತ್ತು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಮತ್ತೆ ಇವತ್ತು ಯಾರನ್ನ ಬಂದು ಏನಾದ್ರು ಮನವಿ ಮಾಡೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆಯಾ? ಯಾರೂ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಸಂಧಾನ ಸಭೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕ ಇಲಾಖೆಗಿತ್ತು, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಾವು ಸಂಧಾನ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು. ಅಂದರೆ ಈಗ ಮತ್ತೆ ಶಾಸಕರಾಗಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯವರಾಗಲಿ ಯಾರನ್ನ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಏನಾದ್ರು ನಿಮಗೆ? ಕೆಲವರು ಸದಸ್ಯರುಗಳು ಬಂದು ಮಾತಾಡೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ? 4-5 ಜನ ಸದಸ್ಯರುಗಳು ಬಂದು ಬೆಂಬಲ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮಗೆ ನಾವಿದ್ದೀವಪ್ಪ, ನಿಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆ ಈಡೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆದರೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ತೊಂದರೆ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮದೇನು ಮೊದಲನೇದು ನೀವೇನು ಟೆಂಪರವರಿ ಇದ್ದೀರೋ ಅದನ್ನು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಅಂದರೆ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಏನೇನು ಸವಲತ್ತು ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದು ನಿಮಗೂ ಕೊಡಿ ಅನ್ನೋದು. ಸಮಾನ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸಮಾನ ವೇತನ ಅಂದರೆ ಕಾಯಂ ನೌಕರರು ಅಷ್ಟೇ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹೌದು. ಈಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ತೀರೋ ಅಷ್ಟು ಕೊಡಿ, ನಮಗೆ ಕಾಯಂ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಆದ್ರೂ ಚಿಂತಿಲ್ಲ. ಸಮಾನವಾದಂಥ ವೇತನ ಕೊಡಿ, ಜೀವನ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟು, ಆಮೇಲೆ ಕಾಯಂ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಾವು ಮುಂದಿನ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಈಗ ನಿಮಗೂ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಈಗ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರೋ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಅಷ್ಟೇ ನಿಮಗೆ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟು ಕೊಡಲಿ, ಜೀವನ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ಲ. ಹೌದು. ಈಗ 12,000 ಸಂಬಳ ಕೊಡ್ತಾರೆ, 12,000ದಾಗ 6,000 ಮನೆ ಬಾಡಿಗೆ, ಫೀಸು, ಆಮೇಲೆ ಇದು ಲೈಟ್ ಬಿಲ್ಲು, ಕೇಬಲ್ಲು, ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಈ ಥರ ಇದ್ರೆ ₹1 ಉಳಿಯಲ್ಲ. ಈಗ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಆಗಿರೋರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ? ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಆಗಿರೋರಿಗೆ ಎಷ್ಟು? ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಆಗಿರೋ 45,000 ಬರ್ತಾ ಇದೆ. 45,000. ನಮ್ಮ ಜೊತೆಲೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು 45,000 ಸಂಬಳ ತಂತವ್ರೆ. ನಾವು ಅವರಷ್ಟೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ನಾವು. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಿಮಗೆ. जहांगीरपुरी दंगे और बुलडोजर की कार्रवाई पर संभल सांसद शफीकुर रहमान बर्क भड़के हैं। सांसद ने कमेटी के साथ 22 अप्रैल को जहांगीरपुरी मस्जिद जाने का ऐलान किया है। वहीं सांसद ने जहां संभल में जामा मस्जिद पर रंग डालने और जल चढ़ाने की कोशिश पर हजारों लोगों का खून चढ़ने की चेतावनी दी, वहीं सांसद के पौत्र और मुरादाबाद की कुंदरर की विधानसभा के विधायक जियाउर रहमान बर्क ने पूरे सरकारी सिस्टम पर सवाल उठाते हुए एक सीमा तक बर्दाश्त करने की चेतावनी दी है। तंत्र के खिलाफ ये माहौल है। मैं मांग करता हूँ सुप्रीम कोर्ट से और महामहिम राष्ट्रपति महोदय जी से कि इसमें हस्तक्षेप करें और ऐसे लोगों के खिलाफ, चाहे वो किसी भी पार्टी से अगर सरकार से ताल्लुक़ रखते हैं, तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इस देश के अंदर लोकतंत्र है, संविधान है, लेकिन उसकी धज्जियाँ लगातार ये लोग उड़ा रहे हैं। आज जैसे जहांगीरपुरी के अंदर कल जो घटना घटी है, वहाँ पर जो भी दुकानों को और मस्जिद को जो शहीद किया गया, मैं पूछना चाहता हूँ कि इस देश के अंदर
कानून है उसको सज़ा देने का अधिकार न्यायालय का है, सरकार अपने हाथ में कैसे ले सकती है। लेकिन सिर्फ हिटलरशाही डिक्टेटरशिप की तरह से जो अगर चीज़ इनको लगता है उस पर अपना कार्रवाई कर देते हैं और सज़ा देने का अधिकार भी इनके हाथ में खुद आ गया। तो फिर मैं पूछना चाहता हूँ कि न्यायालयों की क्या ज़रूरत है जब अगर ये सज़ा भी खुद देने लगेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगाई, लेकिन उसके बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश की इन्होंने अवमानना करी और उसके बावजूद भी तोड़ फोड़ चलती रही। बहुत समय बाद में जाकर के उसको रोका गया। उत्तर प्रदेश के अंदर आज अगर सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनी है तो इसका मकसद ये नहीं है कि दूसरे लोगों को यहाँ रहने का अधिकार नहीं है। हमें हिंदू समाज के त्योहारों से या उनसे कोई मुखालफत नहीं है। हमारा मजहब इस्लाम भी ये सिखाता है कि हम दूसरे के धर्म पर कोई कटाक्ष नहीं करना चाहते, लेकिन ये हमारा मौलिक अधिकार है। हमारा संविधान ने हमें जो अधिकार दिया है कि मुसलमान भी इस देश के, इस प्रदेश के जो नागरिक हैं वो अपनी मर्जी से अपने जो त्यौहार हैं मना सकते हैं, अपने धर्म को जो उसकी बातें हैं उसको मान सकते हैं। लेकिन कुछ लोग जो कि हाथों में तलवारें लेकर करके, तमंचे लेकर करके जो एक दहशत का माहौल पैदा किया जा रहा है, मेरी मांग है कि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और लोगों को अंदर जेल के अंदर डालना चाहिए। और आने वाले समय के अंदर ऐसा माहौल होना चाहिए कि उनके हाथ में तलवारें नहीं बल्कि कलम होनी चाहिए। और जो बेरोजगारी है इस देश के अंदर, इस प्रदेश के अंदर, उन मुद्दों से भटका करके ये सरकार लोगों को गुमराह करने का काम कर रही है। मैं रोशनी डालना चाहूँगा खासतौर से अपने संभल और मुरादाबाद के अंदर भी। अभी फ़िलहाल में जो होली का त्यौहार हुआ, होली के त्यौहार के समय में जो हमारे मुसलमान, आप लोग भी इस चीज़ के, हमारे जो सम्मानित पत्रकार बंधु हैं वो भी इस चीज़ के गवाह हैं, मुसलमान लोगों ने जो होली की जो ये यात्रा निकल रही थी, वहाँ के लोगों ने उनको ठंडा पानी, कोल्ड ड्रिंक पिलाने का काम किया। लेकिन उसके बदले में क्या सिला मिला? मस्जिद के ऊपर रंग डाल दिया गया। मैं पूछना चाहता हूँ ऐसे लोगों के खिलाफ इस संभल के प्रशासन ने क्या कार्रवाई करी? जो कार्रवाई के लिए तहरीर दी गई थी उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं कर करके, बल्कि अपने आप सब लोगों को एक साथ घसीट कर करके एक ही धारा के अंदर, चाहे वो हिंदू समाज के हो, मुसलमान समाज के हो, अरे जो जिस चीज़ को कार्रवाई कर रहा है उस पर वही जो अमल कर रहा है उस पर वो कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन वो कार्रवाई नहीं करी, बल्कि सबको एक साथ एक ही धारा के अंदर चालान करा गया। मैं इसकी मजम्मत करता हूँ। और मुरादाबाद के अंदर भी एक घटना घटी कि जुलूस निकालते समय में मस्जिद के सामने नारेबाजी की गई, तलवारें लहराई गई। कल भी हमारा एक सारे विधायक जो मुराद ज़िले के हैं, हम लोग डीएम जिलाधिकारी और एसएसपी से कल हम लोग मिले और हमने इसकी शिकायत की है और हमने उनसे कहा है कि आने वाले समय में इस तरह की कोई घटना नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम इस यहाँ के माहौल को अच्छा रखना चाहते हैं। लेकिन हम माहौल को अच्छा तभी रखेंगे जब यहाँ पर बैलेंस रहेगा, जब इंसाफ मिलेगा। अगर किसी तरफ से ऐसी ज्यादती होगी तो हमारे लिए फिर हालात को सही बनाना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। हम चाहते हैं ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और इस संभल के अंदर भी जो कि संवेदनशील नहीं बल्कि अति संवेदनशील है, आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ के मुसलमानों ने कितने सब्र का सबूत दिया कि उनके धर्म स्थल पर, मस्जिद पर रंग डाला गया, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर कोई दंगा फसाद नहीं हुआ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आने वाले समय में आप जो चाहे करते रहें और हम लोग बर्दाश्त करते रहेंगे। हम कभी कोई ये नहीं चाहते कि दंगा भड़के। इस टाइप के हालात से किसी एक आदमी को, सब लोगों को समझना पड़ेगा, किसी एक धर्म के लोगों को का नुकसान नहीं होता, सभी का नुकसान होता है। इसलिए जो लोग इस चीज़ को अंजाम दे रहे हैं, इस टाइप की हरकत को कर रहे हैं, उन्हें ये सोचना पड़ेगा कि अगर इस टाइप के अगर काम करोगे तो इस देश के अंदर अगर हम जो संविधान है, हम फिर कोर्ट, चाहे हमें धरना प्रदर्शन का रास्ता तैयार करना पड़े या कोर्ट की तरफ रुख करना पड़े, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब आने वाले समय में मेरी मांग है कि अगर ऐसी कोई घटना, पहले तो मैं प्रशासन से अब ये कहना चाहूँगा संभल के ज़िले के खासतौर से कि इस टाइप की जो पुलिस प्रशासन कोई इस टाइप का कदम कोई आदमी नहीं उठा पाए, और अगर कोई कदम उठाता है तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करें। अगर आप कार्रवाई नहीं करेंगे तो मजबूरन फिर हमें सड़कों पर उतरना पड़ेगा। और रही बात, जैसे आज सांसद महोदय जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जो एक मैटर है एनकाउंटर का, अरे अगर कोई आदमी कुछ गलत कर रहा है तो उसको सज़ा देने का काम न्यायालय का है।
आप उस पर मुकदमा दर्ज करिए, उसके खिलाफ जांच करिए। अगर वो दोषी पाया जाता है तो न्यायालय उसको सजा देगा। आपको क्या अधिकार है कि जो फर्जी जो एनकाउंटर इस प्रदेश के अंदर जो हो रहे हैं इसकी मैं मजम्मत करता हूं, और सिर्फ शासन को, सरकार को खुश करने के लिए कुछ पुलिस अधिकारी फर्जी एनकाउंटर कर रहे हैं। मैं इसके खिलाफ हूं और आने वाले समय में मैं ये मांग करता हूं और इनको चेतावनी भी देना चाहता हूं कि इस टाइप की घटनाओं को रोका जाए। जो अगर जुल्म कर रहा है, ज्यादती कर रहा है या कोई किसी भी तरीके का अपराध करता है तो उसके लिए आप मुकदमा दर्ज करो, चाहे वो किसी भी धर्म, बिरादरी, किसी समाज से ताल्लुक रखता हो, और उसके खिलाफ जो कानूनी कार्यवाही है कोर्ट के जरिए से उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। ना कि ये है कि आप बुलडोजर लेकर के चल दो, किसी भी घर की बस्ती को तबाह कर दो या किसी के खिलाफ फर्जी एनकाउंटर कर दो। मैं इसकी सख्त अल्फाज के अंदर मजम्मत करता हूँ। एक बात सुन लीजिए, पार्टी ने पार्टी ने एक लेटर जारी किया है, कमेटी बनाई है तो उसका हेड मेरा नाम भी उसमें 5 आदमियों में। तो मुझे वहाँ जाकर मैं जहांगीरपुरी में उस मस्जिद के वहाँ के जो क्या गुजरी, उन पर क्या उनके साथ जाती हुई है, जुल्म हुआ है, क्यों बुलडोजर चलाई, देखने के लिए मैं जाऊँगा और उसके बाद में हम कोई फैसला लेंगे। अच्छा, आपने जो बताया कि दिल्ली के राउंड पर जाएंगे तो उसके लिए कोई समय निर्धारित किया गया है? समय निर्धारित किया गया है उसके लिए? कल 22 तारीख है, कल जाएंगे। पूरा मामला असमौली थाना के गांव रामनगर का है। हेपेटाइटिस सी से लगातार हो रही मौतों के बाद करीब 10 दिन पहले हेल्थ महकमे ने सबसे पहले ग्रामीणों के सैंपल लिए। पहले ही दिन लिए गए 55 में से सभी 55 सैंपल पॉजिटिव आए थे, जिसके बाद बुधवार को तीसरे दिन हेल्थ महकमे ने 85 सैंपल लिए, जिसमें 55 फिर पॉजिटिव आए हैं। गांव में अब तक कुल 230 लोगों के सैंपल लिए गए हैं।